کربلا صرف ایک جنگ کا میدان نہیں، یہ عشق اور امتحان کی وہ داستان ہے جسے سن کر آج بھی آسمان روتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پر ظلم کی تلواریں اٹھیں تو عالم غیب کی تمام طاقتیں بھی بے چین ہو گئیں؟ یہ کہانی ہے زعفر جن کی، جنات کے بادشاہ کی، جو پیغمبر اسلام کے خاندان کا عاشق تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کے مولا کو پیاسا گھیر لیا گیا ہے تو زعفر نے بغیر کسی تاخیر کے لاکھوں وفادار جنات کا لشکر تیار کر لیا۔ وہ سب کربلا کی طرف تیزی سے بڑھے اور نصرت کے لیے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لیکن پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس غیبی مدد کو، اس عظیم الشان طاقت کو انکار کیوں کر دیا؟ ان کے انکار کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اور ایک بادشاہ جنات کا اپنے مولا کے حکم پر آنسوؤں بھری اطاعت کا وہ منظر کیسا تھا؟ اس واقعہ میں ہے عقیدت کا وہ سبق جو انسان اور جنات دونوں کو سکھایا گیا۔ تیار ہو جائیے اس غیر معمولی واقعہ کی مکمل سچائی جاننے کے لیے۔ دنیا کے پردے کے پیچھے عالم غیب میں جنات کی ایک عظیم سلطنت تھی جس کا بادشاہ تھا زعفر جن۔ زعفر کوئی عام جن نہیں تھا، وہ طاقتور حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سچا مسلمان اور خاندان نبوت کا عاشق تھا۔ وہ براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایمان لا چکا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتا تھا۔ کربلا سے بہت پہلے ہی اس کی عقیدت اہل بیت سے جڑ چکی تھی۔ یہ طاقتور بادشاہ جو عالم غیب کی تمام خبریں رکھتا تھا، اب ایک ایسی خبر سننے میں والا تھا جس نے صرف اس کی سلطنت کو ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے مولا حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا تھا۔ زعفر جن اپنے شاندار تخت پر بیٹھا تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ اچانک عالم جنات میں ایک ایسی لہر دوڑی جو کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ ایک جن پیغام رساں جو آسمانوں اور زمین کے بیچ خبریں لانے کے لیے مشہور تھا، خوف اور بیتابی کے عالم میں زعفر کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کے الفاظ کربلا کے ریگزار کی تپش لیے ہوئے تھے۔ اے بادشاہ جنات، یہ کیسی خبر ہے؟ خبر یہ تھی کہ نبی کے نواسے، جن کے خون کا ایک قطرہ بھی تمام کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، انہیں کربلا کے میدان میں 3 دن کی پیاس میں گھیر لیا گیا ہے۔ ظلم کی حد یہ ہے کہ پانی کے قطرے پر بھی پہرا ہے، اور ان کے اہل خانہ، بچے اور ساتھی پیاس کی شدت سے نڈھال ہیں۔ یہ سنتے ہی زعفر جن کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ دربار میں موجود ہزاروں جنات سکتے میں آ گئے۔ جن بادشاہ کے دل میں اہل بیت کی محبت رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی، وہ کس طرح اپنے مولا کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ وہ فوراً تخت سے اٹھا۔ اب اس کی بادشاہت، اس کا آرام، اس کا اختیار سب بے معنی ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک منظر تھا، کربلا کا جلتا میدان اور حسین کی مظلومیت۔ کیا زعفر خاموش بیٹھا رہتا؟ بالکل نہیں۔ اس نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مولا کی نصرت کے لیے جائے گا، خواہ اسے عالم جنات کی تمام طاقت کیوں نہ جھونکنی پڑے۔ خبر سنتے ہی زعفر جن نے اپنے تخت کے نیچے زمین پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ یہ فیصلہ نہیں، یہ اعلان وفاداری تھا۔ میں اپنے مولا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زعفر کی گرجدار آواز نے عالم جنات کو ہلالا کر رکھ دیا۔ وہاں کسی بحث یا مشورے کی گنجائش نہیں تھی۔ فوراً حکم جاری ہوا، تمام مسلمان جنات کو جمع کیا جائے۔ جو بھی اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہتھیار اٹھائے اور میدان کربلا کی طرف نکلنے کی تیاری کرے۔ پلک جھپکتے ہی زعفر جن کے حکم پر ہزاروں نہیں، لاکھوں جنات کا لشکر تیار ہو گیا۔ ان کے جسم غیر مرئی تھے، مگر ان کی طاقت اور ان کا جوش دیدنی تھا۔ زعفر نے خود جنگی لباس پہنا، اپنے ہاتھ میں اپنی خاص شمشیر لی اور اپنے جری اور وفادار وزیروں کو حکم دیا کہ تمام لشکریوں کو تیزی سے کوچ کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ ان جنات کے دلوں میں عشق حسین کی آگ بھڑک رہی تھی، اور ان کا واحد مقصد تھا کربلا پہنچنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ عالم غیب کی تمام طاقتیں بھی میدان حق کی طرف حرکت میں آ چکی تھیں۔ حکم ملتے ہی وہ عظیم جناتی لشکر ایک بادل کی طرح زمین سے بلند ہوا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ زعفر جنات کی دنیا کا بادشاہ اپنے مولا کی نصرت کے لیے نکلا تھا۔ لاکھوں وفادار جنات کا غیبی ہجوم ہواؤں میں تیرتا ہوا
इंतहाई तेजी से करबला के तपते मैदान की तरफ बढ़ रहा था। ये लश्कर इंसानों की नजरों से ओझल था, मगर अपनी बर्क रफ्तारी से तमाम फासले समेटता चला जा रहा था। हर जिन के दिल में एक ही पुकार थी, या हुसैन, या हुसैन। वो जानते थे कि वक्त बहुत कम है, जुल्म की तलवारें अपनी आखिरी वार के लिए तैयार हैं। जैसे ही जाफर और उसका लश्कर सरजमीन करबला के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर सबके दिल दहल गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े थे। उनके आसपास उनके प्यासे साथियों और अहले खाना की लाशें बिखरी हुई थीं। यजीदी फौज का घनावना घेरा आखिरी लम्हे के इंतजार में था। जाफर जिन ने जैसे ही अपने मौला को इस हालत में देखा तो उससे सब्र न हो सका। वो फौरन इमाम हुसैन की बारगाह में जमीन पर उनके कदमों के पास हाजिर हुआ, मदद के लिए बेताब। जाफर जिन अदब के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में इंसानों की नजरों से ओझल हाजिर हुआ। उसके आंखों में आंसू थे और दिल में वफादारी का जोश। जाफर ने निहायत आजजी से कहा, ए मेरे आका, ए नवासा रसूल, हम आपके मुखलिस गुलाम हैं। आलम गैब में ये जुल्म देखकर हम बेचैन हो गए हैं। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं और मेरा लाखों का लश्कर इन यजीदी जालिमों को पलक झपकते में नीस्त तो नाबूद कर दे। हमारे एक इशारे पर यह पूरी फौज तबाह हो जाएगी। आपको यहां से एक तिनका भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इजाज़त दीजिए कि हम आपके दुश्मनों को यहां से मिटा दें और आपकी खिदमत में हाजिर रहें। जाफर की बात में सच्चाई, ताकत और बेपनाह अकीदत थी। वो सिर्फ एक लम्हे में करबला का नक्शा बदलने की सलाहियत रखता था। ये मदद किसी बादशाह की नहीं बल्कि एक वफादार गुलाम की तरफ से थी। इमाम हुसैन ने कमाले सब्र और वकार से अपने सर को थोड़ा सा झुकाया। उन्होंने जाफर जिनकी अकीदत को महसूस किया, उसके जोश को सराहा, मगर उनका मकसद कुछ और था। एक ऐसा मकसद जो सिर्फ इंसानों के खून से ही पूरा होना था। जाफर जिनकी नुसरत की पेशकश सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट आई, मगर उनकी आंखों में मकसद की गहराई थी। इमाम हुसैन ने निहायत नरमी और मोहब्बत से जाफर को जवाब दिया, ए जाफर, ए हमारे मुखलिस गुलाम, मैं तुम्हारी वफा, तुम्हारे जोश और तुम्हारी अकीदत की कदर करता हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर इमाम ने एक ऐसी बात कही जो क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए दर्स बन गई। ए जाफर, ये करबला, ये जंग महज कोई आम लड़ाई नहीं है। ये इंसान का इम्तिहान है। ये सब्र और तस्लीम और रज़ा का मैदान है। मेरे नाना रसूलुल्लाह का मिशन इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हक और बातिल का फ़र्क दुनिया को इस खुले अंदाज में न दिखा दिया जाए। इमाम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे या फरिश्तों से मदद ले लूं तो ये करबला एक मोजज़ा बन जाएगी। फिर इंसान ये नहीं सीख पाएगा कि जुल्म के सामने अपने खून से चराग कैसे जलाया जाता है। हमारा मकसद शहादत है ताकि यजीदियत का चेहरा बेनकाब हो और क़यामत तक जालिम और मजलूम का फ़र्क वाज़े रहे। इमाम ने मज़ीद फरमाया, तुम्हारा काम तलवार उठाना नहीं, बल्कि तुम अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात हो। तुम जाओ और हमारी शहादत पर आलिम गैब में गिरिहा व मातम करो और नौहा खानी करो ताकि ये गम हमेशा ताज़ा रहे। जाफर जिन पर इमाम का जवाब बिजली बनकर गिरा। उसे समझ आ गया कि ये कोई दुनवी जंग नहीं बल्कि आसमानी इम्तिहान है जिसमें सिर्फ इंसानों को अपनी कुर्बानी पेश करनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हकीमाना जवाब सुनकर जाफर जिनका सर झुक गया। वो अपने मौला के हुक्म के सामने बेचूं व चरा तस्लीम हो गया। उसे यकीन आ गया कि ये इम्तिहान सिर्फ इंसानों के लिए है और इमाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी है। इताअत का तकाजा था कि वो हुक्म मान ले, मगर इश्क का तकाजा था कि वो गम में डूब जाए। जाफर जिन, जो लाखों जिन्नात का बादशाह था, बलक बलक कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके पूरे लश्कर पर गिरिए तारी हो गया। वो सब हुसैन की मजलूमी और प्यास पर चीखो पुकार करने लगे जिसे सिर्फ आलिम गैब की मखलूक ही सुन सकती थी। या हुसैन, हम आपके हुक्म के गुलाम हैं। जाफर ने आखिरी बार अपने मौला को सलाम किया, इजाजत चाही और अपने पूरे जिन्नाती लश्कर को वापस जाने का हुक्म दिया। वो करबला से इस तरह वापस पलटा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा वहीं प्यासे मौला के कदमों में रह गया हो।
कहा जाता है कि जब करबला की शहादतें हुईं तो जाफर जिन ने और उसके पूरे कबीले ने अज़ादारी और मातम किया, और आज भी वो जिन्नात करबला के इस अजीम गम पर नौहाखानी करते हैं, जो शहादत की दास्तान को इंसानों के साथ साथ आलिम गैब की ज़बान से भी बयान करती है। ये थी वो पुरअसरार दास्तान जो हमें सिखाती है कि इमाम हुसैन का मकसद सिर्फ तलवार की जंग नहीं, बल्कि इंसानों के लिए हक और बातिल के दरमियान वाज़े फ़र्क कायम करना था। और जाफर जिन की वफादारी हमें सिखाती है कि इश्क और इताअत मखलूक के हर तबके के लिए लाजिम है। बेशक हुसैन किसी एक इंसान के नहीं, पूरी कायनात के हैं।